ગુજરાતની જનતાને લોકતાંત્રિક આવાજના રાષ્ટ્રીય સંયોજક રજનીશ સિંહ તોમરના પ્રેમભર્યા નમસ્કાર। મિત્રો, આજથી 2 દિવસ પહેલા કોંગ્રેસ પાર્ટીના મહિલા નેતા જેનીબેન ઠુમ્મર દ્વારા ભારતીય જનતા પાર્ટીની મહિલા મંત્રીઓ ઉપર એક વિવાદિત બયાન આપવામાં આવ્યા હતા। तो कांग्रेस नेता जेनीबेन ठुम्मर पर आ विवादित बयान पर बीजेपी कार्यकर रानी सिंह तोमर आकरा प्रहार कर्या छे। तो तमे जुओ के रानी सिंह तोमरे जे भारतीय जनता पार्टी नी सक्रिय कार्यकर छे, जेनीबेन ठुम्मर जे महिला मंत्रीओ नी मोगी साड़ी ऊपर विवादित बयान आप्या छे। भाजपनी कार्यकर रानी सिंह तोमर शू कही रह्या छे? गांधीए भी शू कर्युं छे मने एम कहो। एक कांग्रेसना अध्यक्ष 1998 थी 2017 सुधी 19 वर्ष सुधी कांग्रेसना अध्यक्ष ए रह्या। तो मने तमे बतावो के एमने बहनों माटे शू कर्युं छे। અને એવામાં પણ 2004 થી 2014 દરમિયાન સુધી ડૉક્ટર મનમોહન સિંહ વડાપ્રધાન હતા। આ તો સુપર પાવરના વડાપ્રધાન હતા ને આ બેન। તો એમને ત્યારે શું કર્યું છે બતાવો મને કે રાજીવ ગાંધીજીએ લોકસભામાં 414 સીટ હોવા છતાં પણ મહિલા અનામત માટે કેમ કશું નથી બોલ્યા અને મહિલા અનામત કેમ ન આપ્યા? આટલી બધી સીટ હોવા છતાં એ બહેનો માટે सारामां सारा स्कोप खोली सकता था, बहनों ने रोजगारी आपी सकता था, बहनों ने शिक्षण आपी सकता था, बहनों ने घणुं बधुं काम करावी सकता था। आटली बधी सीट होवा छतां पण एमने केम नथी कशुं आप्युं? कांग्रेस पार्टीना राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी शुं तमने आ जोवायुं नहीं? ए भारतमां रहे छे अने परिधान वेस्टर्नना पहेरे छे, पश्चिमी कल्चरना वस्त्रों पहरे। त्यारे तमे एमने कटाक्ष न कर्यो कि बेन तमे आना पर नहीं पण भारतीय परिधान पहरी सको छो। नमस्कार दोस्तों, हूँ रानी सिंह तोमर, भारतीय जनता पार्टीना सक्रिय कार्यकर्ता। काले हूँ एक विडियो जोती थी। विडियो में आ कांग्रेस नेता आ बेन जे जेनीबेन ठुम्मर एमणे काले भारतीय परिवेश, भारतीय परिधान पर खूब आकरा प्रहारो कर्या छे। तेओ कहे छे कि बीजेपीना मंत्रीओ, बहनों मंत्रीओ जे विधानसभा में आवे छे खूब मोंघी दाटनी साड़ीओ पहेरीने आवे छे। तो हूँ ए बेनने कहीश कि बेन तमे पण एक भारतीय नारी छो अने भारतीय नारी थईने भारतीय परिधान पर केम तमे आवी रीते कटाक्ष करी रह्या छो? शुं कोईने पण मोंघा कपड़ा पहेरवानो हक नथी? तो हूँ आ बेन खबर नहीं कया पद पर छे अने जे आ कटाक्ष कर्यो एटले माराथी न रेवायुं, एटले आज मैं आमना माटे एक विडियो बनाव्यो छे। दोस्तों, कांग्रेसे महिलाओं माटे जेमने 79 वर्ष सुधी शासन कर्युं छे, तो मने आ जेनीबेन ठुम्मर तमे ज बतावो कि तमे महिलाओं माटे के तमारी पार्टीए महिलाओं माटे शुं कर्युं छे आज दिन सुधी। अत्यारे तमे जुओ, अपना लोकलाडीला वडाप्रधान श्री नरेन्द्र मोदी साहेब अने अपना गृहमंत्री अने सहकारिता मंत्री श्री अमित भाई शाह साहेब केटलुं ज्यां पण ज्यां त्यां बहनों ने सन्मान आपता होय छे, बहनों माटे ज काम करता होय। तो एम कहीए कोई पण बहनना काममां वगर ए पाछा पड्या ज नथी। तो आमने तो ए लोको तो देश माटे आटलुं बधुं करी रह्या छे अने तमे बतावो जेनीबेन ठुम्मर के तमारा कांग्रेसना 79 शासनकाळना कार्यकाळमां तमे बहनों माटे शुं कर्युं छे? कशुं ज नथी कर्युं। तो हूँ तमने आ बधुं बताववा माटे आज मारे आ विडियो बनावવો પડ્યો છે। जेनीबेन, तमे आटલું બધું કરી રહ્યા છો કે तमे भारतीय जनता पार्टीनी मंत्रीश्री बहनों पर એટલે આપણી બહેનો પર, અમારી બહેનો પર તમે कटाक्ष कर्यो छे कि ए लोको मोंघी दाट साड़ी पहेरीने विधानसभामां आवे छे। पहला ए लोकोनो ड्रेस केवो हतो अने हवे एमनो ड्रेसअप केवो थयो छे। तो हूँ तमने कहेवा मांगू छूं कि कांग्रेस पार्टीना राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी शुं तमने आ जोवायुं नहीं? ए भारतमां रहे छे अने परिधान वेस्टर्नना पहेरे छे,
પશ્ચિમી કલ્ચરના વસ્ત્રો પહેરે ત્યારે તમે એમને કટાક્ષ ન કર્યો કે બેન તમે આના પર નહીં પણ ભારતીય પરિધાન પહેરી શકો છો? તમે ત્યારે કેમ એવું ન કીધું પ્રિયંકા ગાંધીને કે બેન તમે ના સાડી પહેરો, સાડીમાં તમે સારા લાગો છો? અને બીજી વાત તમને જ કહેવા માંગુ છું જેનીબેન ઠુમ્મર કે 2000ની સાડી પહેરે, 20,000ની સાડી પહેરે, 2 લાખની સાડી પહેરે કે 2 કરોડની સાડી પહેરે, પણ એમનું સાડી પહેરવા પાછળનું તાત્પર્ય તમને ખબર છે? નથી. તો જો હું તમને બતાવવા માંગુ છું બેન, એ જ્યારે શોરૂમમાંથી સાડી ગમે ત્યાંથી એમને સાડી ખરીદેલી હોય, એક તો દુકાનવાળાને કમાણીના સોર્સ મળ્યા, અને જે એમણે જે સાડી પહેરી છે કે પટોળું સાડી પહેરી છે, બનારસી સિલ્ક પહેરી છે કે કોઈ પણ સાડી પહેરી છે, તે સાડી બનાવવામાં જે મજદૂરો કે જે લેબર વર્ક કરી રહ્યા હતા એ બહેનો પણ હોઈ શકે, ભાઈઓ પણ હોઈ શકે, એમને ગોળ રીતે પણ એમને મજદૂરી આપી છે, રોજગારી માટે આપી દીધી છે. એ એમના કપડા પર નહીં, એ બહેનો ભાઈઓ જે આટલા હાથ વણાટથી જે સાડીઓ બનાવતા હોય છે એ લોકોને ગોળ રીતે, આડકતરી રીતે પણ એમને સ્વાવલંબન બનાવ્યા છે. એ મોંઘી દાટ સાડી તમને બતાવવા માટે નહીં, ત્યાં જે સાડી બનાવનારા કારીગરો માટે એમણે પહેરી છે. એ જે પણ કારીગરે કે જે પણ સાડી બનાવી છે એમને લાગશે કે ના, જો આ બહેને મારી સાડી પહેરી છે. એ બીજેપીમાં કોઈ પણ મંત્રી બહેનો એ બતાવવાનો પ્રયાસ જ નથી કરી રહ્યા, એ ખૂબ ને ખૂબ કામ જ કરી રહ્યા છે. એમને આ રીતે સાડી પહેરીને ઘણા બધા લોકોને રોજગારી આપી છે. તમે શું કર્યું છે તમારા શાસનકાળ દરમિયાન? હવે જો બેન જેનીબેન ઠુમ્મર, હું તમને કહેવા માંગુ છું, બંધારણમાં આપણા પહેલાં જ પંડિત જવાહરલાલ નહેરુ સાહેબે જ્યારે હતા, વિભાજન પહેલાં કુલ સીટ 389 હતી અને કોંગ્રેસ પાસે 208 હતી. અને જ્યારે આપણું વિભાજન પડ્યું ત્યારે વિભાજન પછી કુલ સીટ 299 હતી અને કોંગ્રેસ પાસે 70% સીટો હતી. ત્યારે જેનીબેન ઠુમ્મર એમને આપણી ભારતની મહિલાઓ માટે શું કામ કર્યું છે? એ તો તમે શાસન પક્ષમાં જ હતા ને, ત્યારે તો તમારી જ સરકાર હતી. તમે બતાવો કે ત્યારે બહેનો માટે એમણે શું કર્યું છે? કાંઈ જ કર્યું નથી. હું ધન્યવાદ અને હાથ જોડીને આપણા બાબા સાહેબ આંબેડકરનો આપીશ. એમને ખૂબ ખૂબ મારા હૃદયથી ને દિલથી આભાર કરીશ કે એમણે જે બંધારણ લખ્યું છે તે બંધારણમાં એમને અનુચ્છેદ નંબર 14, 15, 16, 39 અને 42માં આટલા અનુચ્છેદોમાં બહેનો માટે એમણે બધું લખ્યું છે. અને બહેનોના હકો, ફરજો અને બધું જ બહેનોની બધી જ જવાબદારીઓ અને બહેનોને સ્વાવલંબન શું છે એ બધું જ બતાવ્યું છે. અને જેનીબેન, જો તમને ન સમજ પડતી હોય તો હું છેલ્લા 20 થી 25 વર્ષથી જીપીએસસી અને યુપીએસસીના ક્લાસીસ ચલાવું છું. તો તમને આના માટે પોલિટી ફ્રીમાં ભણાવીશ, કે તમને બતાવીશ કે જો આપણા ડૉક્ટર બાબા સાહેબ આંબેડકરે બહેનો માટે કેટલું બધું અને સારામાં સારું લખ્યું છે અને બધું આપણે કરી રહ્યા છે. તમારા શાસનકાળ દરમિયાન બહેનોને કોઈ પણ પ્રકારની રોજગારી પણ નથી મળી અને બહેનોને કોઈ પણ પ્રકારનું નથી એ મળ્યા. એમાં 42માં બંધારણીય સુધારો 42માં બંધારણીય સુધારામાં આપણા હતા ઇન્દિરા ગાંધી જ્યારે વડાપ્રધાન હતા ત્યારે એમણે 40માં અનુચ્છેદમાં સુધારો કર્યો છે. ત્યારે બતાવો બહેનો માટે ત્યાં શું કર્યું છે આમને? એ બી પોતે એક લેડીઝ હતા, લેડીઝ તરીકે એમને પણ કાર્યકાળ કર્યો છે. તો એમને બહેનો માટે શું કર્યું છે? આ બી ભારતના વડાપ્રધાન જ હતા. રાજીવ ગાંધીજીએ લોકસભામાં 414 સીટ હોવા છતાં પણ મહિલા અનામત માટે કેમ કશું નથી બોલ્યા અને મહિલા અનામત કેમ ન આપ્યા? આટલી બધી સીટ હોવા છતાં એ બહેનો માટે સારામાં સારા સ્કોપ ખોલી શકતા હતા, બહેનોને રોજગારી આપી શકતા હતા, બહેનોને શિક્ષણ આપી શકતા હતા, બહેનોને ઘણું બધું કામ કરાવી શકતા હતા. આટલી બધી સીટ હોવા છતાં પણ એમને કેમ નથી કશું આપ્યું? અને તમને અમારા ધારાસભ્યશ્રીની સાડીઓ કેમ દેખાઈ રહી છે? જેનીબેન ઠુમ્મર એ કે મોંઘામાં મોંઘી સાડી પહેરી રહ્યા છે. મોંઘામાં મોંઘી સાડી પહેરીને પણ એ આડકતરી રીતે, સીધી રીતે, ગોળ રીતે, ગમે તેમ રીતે
એ મજૂરી જ કરી રહ્યા કે જે ત્યાં સાડી બનાવી રહ્યા છે એ બેનને પૈસા જ મળે. કોઈ પણ હોય, ચાહે ભાઈએ સાડી બનાવી હોય કે બહેને સાડી બનાવી હોય, એમને સ્વરોજગારી જ મળે એ રીતે જ એ લોકોએ કર્યું છે. પણ તમારા પાસે 414 સીટ હોવા છતાં પણ મહિલા અનામત માટે રાજીવ ગાંધીશ્રીએ કશું જ નથી કીધું અને કર્યું પણ નથી. અને બીજું બેન, હું તમને બતાવું, તમે જ્યારે બીજા પર આંગળી ઉઠાવો છો તો એ ધ્યાનમાં રાખો, બીજી 4 આંગળી તમારા પર જ છે. એમાં હું આ મહોદયાની જ વાત કરું છું. સોનિયા ગાંધીએ બી શું કર્યું છે મને એમ કહો. એ કોંગ્રેસના અધ્યક્ષ 1998થી 2017 સુધી 19 વર્ષ સુધી કોંગ્રેસના અધ્યક્ષ એ રહ્યા. તો મને તમે બતાવો કે એમને બહેનો માટે શું કર્યું છે. અને એવામાં પણ 2004થી 2014 દરમિયાન સુધી ડૉક્ટર મનમોહનસિંહ વડાપ્રધાન હતા. આ તો સુપર પાવરના વડાપ્રધાન હતા ને આ બેન. તો એમને ત્યારે શું કર્યું છે બતાવો મને, કે તમે અત્યારે અમને કહી રહ્યા છો કે આ કામ કરો, તો આમને શું કામ કર્યું છે? આ બી તો એટલી મોંઘી દાટની સાડી પહેરે છે. હું પરિધાન પર કટાક્ષ નથી મારી રહી, હું તમારા શબ્દો તમને આપી રહી છું કે એમને બહેનો માટે શું કર્યું છે, કશું જ નથી કર્યું. અને જ્યારે અંતરિમ અધ્યક્ષ રહ્યા 2019થી 2022 સુધી 3 વર્ષ એ જ્યારે અંતરિમ અધ્યક્ષ તરીકે રહ્યા, ટોટલ 22 વર્ષ એ રહ્યા, તો એમણે બહેનો માટે શું કર્યું છે? કશું જ નથી કર્યું. બરાબર. બીજું તમે દેખો કે હું વારે ઘડી એ જ કહેવા માગું છું, જેનીબેન ઠુમ્મર, તમે કયા પદ પર છો મને નથી ખબર, તમે કોંગ્રેસના નેતા છો એટલું જ ખબર છે. પણ તમે જ્યારે કશું જ કામ નથી કરી રહ્યા તો તમે અમારી ભારતીય જનતા પાર્ટીની બહેનો પર શાના માટે કટાક્ષ કરી રહ્યા છો કે મોંઘામાં મોંઘી સાડીઓ પહેરી રહ્યા છે? પહેરી શકે છે સાડીઓ. તમે પ્રિયંકા ગાંધીને, જે રાષ્ટ્રીય મહાસચિવ છે કોંગ્રેસના, એમને તમે ક્યારે ટકોર કરી છે કે બેન તમે ભારતમાં રહીને પશ્ચિમી સભ્યતાના કપડાં કેમ પહેરો છો? એ પોતે ટી શર્ટ અને જીન્સમાં ત્યાં આવે છે ત્યારે તમે એમને નથી કીધું? હું એટલું જ કહું છું, ભારતીય નારી છું એટલા માટે તમે તમારો વિડીયો જોઈને, કાલે મેં મારો વિડીયો અત્યારે મેં મારો વિડીયો બનાવ્યો છે કે તમે ભારતીય પરિધાન પર, ભારતીય પોશાક પર કોઈ પણ જાતની ટિપ્પણી ન કરો. એ મોંઘી દાટ સાડી પહેરે કે સસ્તી સાડી પહેરે એ એમનો પ્રશ્ન છે અને પહેરશે જ. બસ હું આટલું જ કહેવા માનું છું. જેનીબેન ઠુમ્મર, હું મારી વાતને અહીંયા જ વિરામ આપું છું. જય હિન્દ, જય જય ગરવી ગુજરાત.